this complete session is about how to crack an interview, what are the basic needs, what are the basic skills or tips that you need to crack an interview, and how should you prepare, what preparations do you need in terms of, it can be your confidence levels, dressing, your resume preparation, and everything. Okay, so cracking an interview మన అందరి లైఫ్స్ లో ఒక బిగ్ థింగ్. అంటే ఒక జాబ్ రావాలి అని అనుకున్న వాడికైతే క్రాకింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ అ బిగ్ థింగ్, అంటే బిగ్ హర్డిల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్. సో లెట్స్ సీ హౌ కెన్ వి ఈజ్ దట్. ఓకే, సో ఫస్ట్లీ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ we need these things. One, we have to be ready with our resume, and we have to know what role are we applying for, and we have to be prepared with what questions are asked in an interview and how to answer them. So these three things are mainly important. So if you all are aware, or if you all know how the interview process works, so if you find any job role that you are applying for, first thing you do is you upload your resume into the portal, whichever is provided, or the link, or the directly into the website of the company. So when you do that, what it does is that, let's say if there are only 2 or 3 job opportunities, 2 or 3 openings for that particular role, and there are hundreds of people who are applying for it. So when there is such kind of competition, first thing that they do is screen your resume. So it is very important for us to build our resume in a proper way, where our resume is shortlisted for that 3 openings. So we should be that 3 people who is shortlisted out of the 100 ones. So adi ela annadi I'll tell you all. Next, manam ఏ జాబ్ కి అయితే అప్లై చేస్తున్నామో, for whichever role that we are applying, we have to be clear వాళ్ళ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, మనం ఏ రోల్ కి మనం అప్లై చేస్తున్నాం, వాళ్ళు ఏ స్కిల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మన దగ్గర నుంచి, దట్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. దెన్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, హౌ షుడ్ బి ప్రిపేర్ ఫర్ దట్, యాజ్ యూ ఆల్ వేర్ టెల్లింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్, nervousness, how to overcome them, that we'll see slowly. So first, let me start with resume building. So here I have given a sample resume. So the main aspects that should be included in the resume building are career objective, educational experience, skills and certifications, strengths. If you have any internships that you have done, or any experience that you have previously worked for, like it can be relevant experience, or most of them here attending are freshers. So it can be anything that you have done in your college, or any events that you have conducted, or any certifications that you have done from your college. So that can also be included, and along with your personal details, that comes the last. So the main thing that you have to keep in your mind while building your resume is career objective, the first and important thing. It's like a face of an face of your resume. So oka person resume చూడగానే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అని అంటే, దే విల్ రీడ్ అవుట్ ద కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్. సో ఈ పర్సన్ కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎలా ఉంటుందో, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్, వాట్ యు ఆర్ అన్నది నీ రెజ్యూమ్ ద్వారా ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి నీ కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ అంతా నీట్ గా ఏమంటారు, ఇట్ షుడ్ బి వెరీ షార్ట్, వెరీ క్రిస్ప్. సో అది చదవగానే వాట్ ఆర్ యు డిజైరింగ్ టు డూ, వాళ్ళ కంపెనీలో నువ్వు ఫిట్టా కాదా అన్నది కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్. లైక్ రెజ్యూమ్ మొత్తానికి ఇఫ్ వి గివ్ ద రేటింగ్, కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ విల్ టేక్ 80 to 90% ఆఫ్ ద స్పేస్ అన్నమాట. సో ఇట్ షుడ్ బి వెరీ షార్ట్, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. పెద్ద వర్డ్స్, హార్డ్ టర్మినాలజీ, వొకాబులరీ ఇలాంటివి యూస్ చేయకుండా సింపుల్ టర్మ్స్ లో నీట్ గా కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ ని బిల్డ్. సో హియర్ ఇఫ్ యు సీ in the sample resume, this sample resume is of a fresher. So if you see here, you have desire to work in an organization which helps in utilizing my skills to the maximum and strive to contribute for the organization and personal excellences. So here this person is saying he is open to work in an organization which helps to utilize his own skills.
సో యు ఆర్ టెలింగ్ దట్ ఐఎమ్ రెడీ, నా స్కిల్స్ నేను మీ కంపెనీలో యూజ్ చేయడానికి, యూటిలైజ్ చేయడానికి, ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి, ప్రెజెంట్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. ఐ వాంట్ టు కాంట్రిబ్యూట్, ఐ కెన్ గివ్ మై బెస్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే, ఆల్సో హెల్ప్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు గ్రో. ఆర్గనైజేషన్ గ్రోత్ కి, పర్సనల్ ఎక్సలెన్స్ కి, రెండిటికి కూడా ప్యారలల్ గా సపోర్టివ్ ఉండేలాగా నా కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ ని నేను ఇక్కడ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అన్నది ఇక్కడ మీ రెజ్యూమ్ ద్వారా మీరు చెప్తున్నారు ఇన్ ద కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్. అండ్ కమింగ్ టు ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ అ chronological order where you start with the latest degree. So if it is graduation, put graduation. If it is post graduation, you have done with your post graduation, then give your post graduation first, then with your graduation, then your intermediate, then with your high school schooling. So it should be in that order, chronological order అన్నది ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు you have to maintain. So you have different things education లో కూడా, like if you can mention your percentage, you cannot mention, you can just give your passing year. It is according to your comfort, and you can go through previous గా ఆ కంపెనీ ఏంటి, వాళ్ళ హైరింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది చేసుకొని దాన్ని బట్టి you can make any changes if you want. Then if you as I mentioned, if you have any experience, prior working experience, like you have worked in an you have worked part-time in a non-profit organization, or you have worked for some organization where you can, like project based, contract based, అలా ఏమైనా వర్క్ చేస్తున్నారా, లేదా మీ పార్ట్ టైం మీరు లైక్ జస్ట్ ఫర్ ఒక హాబీ కైండ్, జస్ట్ టు స్పెండ్ యువర్ టైం, అలా ఏమైనా వర్క్ చేశారా? సో అవన్నీ యూ కెన్ గివ్ ఇన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాలమ్, వేర్ యూ హ్యావ్ వర్క్డ్, ఫర్ వాట్ డ్యూరేషన్ యూ వర్క్డ్ అన్నది మీరు అక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు. దెన్ యువర్ సర్టిఫికేషన్స్, ఇఫ్ you are searching for any technical jobs, so which are related to technical skills, let's say C gani, Java gani, or content creation gani, ala anything, anything related to technical side which you have done, the tools that you have learned, avanni kuda meeru certificate level cheste ganaka you can mention the number of hours you have spent, number of months you have spent, leda which organization has certified you that you are excelling in that annadi you can mention in your certifications. Then comes your strengths side వచ్చేసరికి it should be like dynamical. You have to change your strengths based on the job description. So as a person you will have few strengths which are very strong at. You can be very strong at communication, you can be very strong in team building, you can be a team player. Few are very proactive, వాళ్ళకి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా కానీ they come out with some output. So అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. Few are very good at negotiating, very good at talking. Few are good at marketing skills. Few can concentrate, multitasking చేయగలుగుతారు, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చేయగలుగుతారు. సో అలా చాలా స్ట్రెంగ్స్ ఉంటాయి. అందులో మీ మెయిన్ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మీ బిగ్గెస్ట్ థింగ్స్ ఏంటి, మీ హైయెస్ట్ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి అన్నది లిస్ట్ అవుట్ అండ్ మేక్ ఇట్ క్రిస్ప్. అగైన్, don't list out 10 things in your resume. Don't give sentences. It should be bullet points and it should be easy. చూడగానే ఓకే వీళ్ళలో ఇది ఉందా, దిస్ క్వాలిటీ is what I'm looking for అన్న ఇంటర్వ్యూవర్ కి ఆ ఒపీనియన్ రావాలన్నమాట ఆ రెజ్యూమ్ చదవంగానే. That's how it should be. And coming to your technical skills, as I mentioned, if you are going through looking for any jobs for a particular skill, if you're looking for IT jobs, if you're looking for different roles in IT, it can be anything. It can be data analytics, it can be marketing, it can be developer side, it can be like that, etc. It can be anything like that. So if you're looking for something like that, then me skills enti. So if you're a Java developer, then you have to know Java developing rayali, code rayali, C teliyali, C++ teliyali. So alanti ఆ రోల్ కి ఫిట్ అయ్యే టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ చేయాలి. దెన్ కమింగ్ టు హాబీస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఒక ఫ్రెషర్ రెజ్యూమ్ లో హాబీస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్. లెట్స్ సే ఒక 10% ఆఫ్ ద రోల్ అది కూడా ప్లే చేస్తుంది. సో దేర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ వాట్ యు ఆర్ మెన్షనింగ్. సో మీరు ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తారో, సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమ్ should always be 100% honest.
సో పక్కన వాళ్ళ రెజ్యూమ్ కాపీ చేయడం కానీ, డౌన్లోడెడ్ టెంప్లెట్స్ యూజ్ చేయడం కానీ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్‌ఫుల్. ఆ రెజ్యూమ్‌లో మీకు ఏది యాప్ట్‌గా ఉంది? మీరు కరెక్ట్ పాయింట్స్ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారా? సింపుల్‌గా హాబీస్‌లో నేను ట్రావెలింగ్ ఇచ్చేసాననుకో, నౌ లెట్స్ సే ద ఇంటర్వ్యూయర్ సా యువర్ హాబీస్ అండ్ ఆస్క్డ్, "వాట్ ప్లేసెస్ డిడ్ యూ ట్రావెల్?" యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్. ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేశావు? ఏం చదివావు? సో బుక్ రీడింగ్ చాలా కామన్‌గా చూసే ఒక హాబీ. అందరూ పెట్టే హాబీ ఏంటి? బుక్ రీడింగ్. రీడింగ్ బుక్స్. సో థey'll ఆస్క్ యూ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బుక్స్ యూ లైక్? వాట్ ఆథర్ డు యూ లైక్? హూమ్ డు యూ అడ్మైర్? వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్? రీసెంట్ బుక్ మీరు చదివింది ఏంటి? ఇలాంటి క్వెషన్స్ మీకొస్తాయి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ హాబీస్. సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ కేర్‌ఫుల్ ఇన్ గివింగ్ యువర్ హాబీస్. సో మీరు జస్ట్ టైమ్ పాస్‌కి చేసే థింగ్స్‌ని హాబీస్ లాగా మెన్షన్ చేయకపోవడం బెటర్ అన్నది నా సజెషన్. నా పర్సనల్ సజెషన్. సో హాబీస్ విచ్ రియల్లీ గివ్స్ యూ ఇంట్రెస్ట్ బూస్ట్ చేసేవి, మీ ప్రొఫైల్‌కి సపోర్ట్ చేసేవి ఏవైనా ఉంటే అలాంటివి మెన్షన్ చేయడం ఈస్ ఫార్ బెటర్. దెన్ అదర్ స్కిల్స్ ఈస్ లైక్ కంప్లీట్‌లీ ఆప్షనల్. ఆహ్, ఇట్ కంప్లీట్‌లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ ఇఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు గివ్ గివ్ దట్. మీరు మీ అదర్ స్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు మెన్షన్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు. లేదంటే లేదు. దెన్ ద లాస్ట్ వన్ కమ్స్ యువర్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇంక్లూడ్స్ యువర్ నేమ్, వేర్ డు యూ స్టే, యువర్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్, యువర్ పేరెంట్స్ నేమ్, యువర్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రెస్, ఎవ్రీథింగ్. సో అవి మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్‌లో ఉంటాయి. యూ కెన్ మెన్షన్ దట్. సో ఇన్ ఫ్యూ రెజ్యూమ్స్ వి కెన్ ఈవెన్ ఫైండ్ ఇఫ్ యువర్ స్టేటస్ ఇస్ మ్యారీడ్ ఆర్ సింగిల్. సో అది కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. ఇట్స్ అగైన్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు గివ్ దట్ యూ కెన్ గివ్. సో ఇది రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేయడానికి ఆల్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నేను చెప్పిన పాయింట్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ప్రతిది కూడా చాలా షార్ట్ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రెయిట్ టు ద పాయింట్. నో లాగింగ్. సో ఈ పాయింట్స్‌ని మీ రెజ్యూమ్‌లో ఉండేలాగా చూసుకోండి. సో ఐ'ల్ ఆల్సో గివ్ యూ ఫ్యూ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ టూల్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్‌ఫుల్. ఈ రోజుల్లో రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేయడానికి ఏ టూల్స్ ఉంటాయి, ఏంటి అన్నది. సో హియర్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఇస్ వెన్ వి ఆర్ యూజింగ్ ఆన్‌లైన్ టెంప్లేట్స్ ఇలాంటి టూల్స్ ఏమైనా యూజ్ చేసి మనం రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు వెన్ వి ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ కాబట్టి వి ఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ అ టెంప్లేట్ విచ్ ఇస్ బిల్ట్ అండ్ వి ఆర్ గివింగ్ ఆర్ డీటెయిల్స్ ఇన్ దట్. మన డీటెయిల్స్ అందులో మెన్షన్ చేస్తున్నాం. వి ఆర్ మోడిఫైయింగ్ ద రెజ్యూమ్ రాదర్ దెన్ బిల్డింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. సో అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్‌ఫుల్ ఇన్ వాట్ టర్మ్స్ ఆర్ వి యూజింగ్ ఇన్ ద రెజ్యూమ్. సో హియర్ ఇంటర్వ్యూయర్స్ నేను ఫస్ట్ చెప్పిన విధంగా ఒక జాబ్‌కి 100 మెంబర్స్ అప్లికెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ 3 జాబ్ ఓపెనింగ్సే ఉన్నప్పుడు హౌ డు దే షార్ట్ లిస్ట్ అంటే దే యూజ్ అ టూల్ కాల్డ్ ఏటీఎస్. సో వాట్ దిస్ టూల్ డస్ ఇస్ ఇట్ స్క్రూటనైజెస్ ద రెజ్యూమ్స్ అన్నమాట. వన్స్ మనం ఆ పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్ చేయంగానే ఎవరు దీనికి ఫిట్ అన్నది ఈ టూల్ స్క్రూటనైజ్ చేస్తది. సో వాట్ డస్ ఇట్ డస్ అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ లైక్ మోస్ట్ కామన్‌లీ ఇప్పుడు ఏఐ టూల్స్ బాగా ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. వి హావ్ బీన్ యూజింగ్ దెమ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ కాబట్టి చాట్ జీపీటీ గాని, జెమినీ గాని ఇఫ్ యూ యూజ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ దెమ్ జస్ట్ ఒక డౌన్‌లోడెడ్ రెజ్యూమ్ తీసుకెళ్ళాను. నా నేమ్, నా డీటెయిల్స్ ఇచ్చి నేను అక్కడ ఎడిటర్ పెట్టాననుకో, ఈ టూల్ ఏం చేస్తదంటే ఇట్ విల్ డిటెక్ట్ ఓకే. వీళ్ళు ఈ టూల్ యూజ్ చేశారు అన్నది ఇట్ విల్ షో. దిస్ ఈస్ డౌన్‌లోడెడ్ ఫ్రమ్ చాట్ జీపీటీ. దిస్ ఈస్ డౌన్‌లోడెడ్ ఫ్రమ్ గూగుల్ అన్నది ఈ టూల్ అక్కడ క్లియర్‌గా చెప్తది. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ టు జస్ట్ ఏమంటారు లీవ్ యువర్ రెజ్యూమ్, నాట్ సెలెక్ట్ యోర్స్. సో దట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ యూజింగ్ దిస్ టూల్. అండ్ ఇట్ ఆల్సో డస్ వన్ మోర్ థింగ్ వేర్ మీ రెజ్యూమ్‌లో కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. కీ పాయింట్స్ ఉంటాయి. వేర్ మీ స్కిల్స్ లైక్ వాటెవర్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ దేర్ ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్స్‌కి లెట్స్ సే ఐ యామ్ అప్లయింగ్ ఫర్ అ మార్కెటింగ్ జాబ్. సో నాకుండాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి? దట్ ఐ హావ్ టు బి వెరీ గుడ్ అట్ కమ్యూనికేషన్. ఐ హావ్ టు బి వెరీ గుడ్ అట్ ఆహ్, పీపుల్ ఇంటరాక్షన్. పీపుల్స్ పర్సన్ నేను అయ్యుండాలి. ఒక మార్కెటింగ్ జాబ్ నేను అప్లై చేయాలి అంటే, నేను కమ్యూనికేషన్ నా వర్డ్స్, నా వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, నా బాడీ లాంగ్వేజ్ అన్నది అవతల వ్యక్తికి ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి. నాకు నెగోషియేటింగ్ స్కిల్స్ అన్నది ఉండాలి. ఒక సెల్లింగ్ ఒక ఐటెమ్‌ని నేను ఒక ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీకి నేను వర్క్ చేస్తున్నానంటే, ఆ ఐటెమ్‌ని నేను ఆహ్, సెల్ చేయాలి అనంటే నాకు కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి? హౌ కెన్ ఐ అట్రాక్ట్ దట్ పర్సన్? హౌ కెన్ ఐ అట్రాక్ట్ ద కస్టమర్? ఈ స్కిల్స్ అన్నీ నాకుండాలి. సో అవి ఈ టూల్ షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తది. సో that skills are like communication as I mentioned,
I have to be good at negotiation, I have to be a people's person. So team leader or team person. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అన్నవి నా రెజ్యూమ్ లో ఉన్నాయి అని అంటే అది వాళ్ళ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ని మ్యాచ్ చేస్తుంది కాబట్టి మై రెజ్యూమ్ విల్ బి ఈజీలీ షార్ట్ లిస్టెడ్. సో దట్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్. ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ అప్లైయింగ్ ఫర్ అ లోకల్ జాబ్, ఏమంటారు, లైక్ ఇప్పుడు యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ స్విగ్గీ, ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ గూగుల్ మ్యాప్స్, ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ జొమాటో, ఇఫ్ యూఆర్ అప్లైయింగ్ ఫర్ ఓలా క్యాబ్స్, సో ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ ఏంటి, వాళ్ళు దే లుక్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమ్. సో అవి మన రెజ్యూమ్ లో ఉన్నాయా లేదా అన్నది వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఏ టూల్స్ యూజ్ చేసినప్పటికీ కూడా రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఈ చిన్న థింగ్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక ఇట్ విల్ రియల్లీ హెల్ప్ అస్. సో దట్స్ హౌ we'll get shortlisted. So it is very important for a fresher. It's like few of us, let's say కొంతమంది మనలో ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉంటారు, కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఉంటారు, కొంతమంది అకౌంటింగ్ సైడ్ ఉంటారు, కొంతమంది అడ్మిన్ సైడ్ కి ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటారు. సో ఈ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ జాబ్ ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి నేను యాజ్ అ ఫ్రెషర్ ఐఎమ్ ఓపెన్ టు వర్క్ ఫర్ ఎనీథింగ్ అని మీరు అనుకుంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు బి even attentive to adapt or tailor your resume. Tailoring your resume is nothing but ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా మనం ఏదైతే జాబ్ అప్లై చేస్తున్నామో ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ కి మన రెజ్యూమ్ అన్నది యాప్ట్ అయి ఉండాలి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ఫర్ టెక్నికల్ జాబ్, జస్ట్ లెట్స్ సే జావా డెవలపర్. సో ఒక జావా డెవలపర్ కి కావాల్సింది ఏంటి, టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉండాలి. అతనికి జావా రావాలి, సి రావాలి, C++ రావాలి, కోడింగ్ లో గుడ్ అయి ఉండాలి, he should know the మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్స్, ఇవన్నీ వచ్చి ఉండాలి. సో ఈ టూల్స్, ఈ థింగ్స్ అన్ని కూడా నేను నా రెజ్యూమ్ లో మెన్షన్ చేసి పెట్టాలన్నమాట, టెక్నికల్ స్కిల్స్ లో, స్ట్రెంగ్స్ లో. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు గెట్ అవర్ రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్టెడ్. సో ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన టూల్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. వన్ ఇస్ క్యాన్వా, ఫ్రీ క్లౌడ్, enhancecv.com, Zeti. సో ఇవి నేను వాడే కొన్ని టూల్స్ నేను మీకు సజెస్ట్ చేశాను. దేర్ ఆర్ లాట్ మెనీ టూల్స్. మీరు ఒక్కసారి బ్రౌజ్ చేస్తే చాలా టూల్స్ వస్తాయి. కొన్ని మనకి మెంబర్షిప్ బేస్డ్ ఉంటాయి, కొన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ ఉంటాయి, కొన్ని ప్రీమియం వర్జన్స్ అని ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ చూసుకొని అకార్డింగ్ టు దట్ మనకి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా అయ్యే టూల్స్ ఏముంటాయో ఇక్కడ నేను సజెస్ట్ చేశాను. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫ్రీ టు యూస్. దే డోంట్ చార్జ్ ఎనీథింగ్. అండ్ మనకి సబ్స్క్రిప్షన్స్ కూడా ఏమీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన టూల్స్ లో. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ we also have one more thing, that is resume builders. Resume builders అంటే ఎవరు అంటే ప్రొఫెషనల్ గా మన రెజ్యూమ్ ని బిల్డ్ చేసే వాళ్ళు. సో ఇఫ్ వి గో టు దెమ్, మనం వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయితే, లెట్స్ సే మనకి కొన్ని కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి, తర్వాత సాఫ్ట్ స్కిల్స్ నేర్పించే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి, ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా. వీళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్తే కనుక దే చార్జ్ సమ్ అమౌంట్, ఒక 500, 1000 అలా, బేస్డ్ ఆన్ ద రెజ్యూమ్, బేస్డ్ ఆన్ ద జాబ్ దట్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ ఫర్. మన రెజ్యూమ్ క్వాలిటీ బట్టి దే చార్జ్ ద అమౌంట్ అండ్ దే కంప్లీట్లీ మన డీటెయిల్స్ ఇస్తే 100% మన రెజ్యూమ్ ఎంత కరెక్ట్ గా ఉండాలి, ఈజీగా ఎలా షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వాలి, ATS ఫ్రెండ్లీ ఎలా ఉండాలి, అవన్నీ వాళ్ళు చూసుకొని రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేసి మనకి ఇస్తారు. So that is also another option if you want premium resumes. So that also you can do. Here నేను ఇప్పటి వరకు మెన్షన్ చేసిన రెజ్యూమ్ శాంపుల్, ఇది వరకు చెప్పిన శాంపుల్, ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెషర్ రెజ్యూమ్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ రెజ్యూమ్ విత్ ఫర్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్, దెన్ అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ వేర్ మన రెజ్యూమ్ లో మనం ఇది వరకు ఇంటర్న్షిప్స్ కోసం, సర్టిఫికేషన్స్ కోసం మెన్షన్ చేసాం కదా, అక్కడ వీల్ ఇంక్లూడ్ వన్ మోర్ పాయింట్ వేర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ హిస్టరీ అన్నది ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ రెజ్యూమ్ శాంపుల్ హియర్, మన ఎంప్లాయ్మెంట్ హిస్టరీ ఏదైతే ఉందో ప్రీవియస్ గా ఏ కంపెనీస్ లో వర్క్ చేశాము, అండ్ అక్కడ మనం ఏ రోల్స్, మన రోల్ ఏంటి, మన జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ హిస్టరీ ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్. సో నౌ ఐఎమ్ రెడీ విత్ మై రెజ్యూమ్. సెకండ్ థింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ రీసెర్చ్ అబౌట్ ద కంపెనీ. నేను దేనికైతే ఏ కంపెనీకి అయితే అప్లై చేస్తున్నానో ఆ కంపెనీ గురించి నాకు ఫస్ట్ అవగాహన ఉండాలి.
నేను దేనికైతే అప్లై చేస్తున్నానో నాకు వాళ్ళ గురించి బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్న తెలిసి ఉండాలి. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఫర్ అమెజాన్. వాట్ ఈస్ అమెజాన్? అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అదొక ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీయా లేదా సర్వీస్ బేస్డా? Do they sell service based is nothing but they earn money from rendering services. Product based is nothing but they sell their products in the market and earn money according to that. So ఏ కంపెనీకి నేను అప్లై చేస్తున్నా, వాట్ ఆర్ దే లుకింగ్ ఫర్? వాళ్ళ మెయిన్ మిషన్ ఏంటి, వాళ్ళ వాల్యూస్ ఏంటి, వాళ్ళ కోర్ వాల్యూస్ ఏంటి, ప్రోడక్ట్సా సర్వీసెసా, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, రీసెంట్ గా వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ ఏంటి, డిడ్ దే అచీవ్ సంథింగ్, ఏమంటారు, వాళ్ళకి ఏమైనా రీసెంట్ అవార్డ్స్ వచ్చాయా, సో వాళ్ళ గ్రోత్ ఏంటి, ఆ కంపెనీ గ్రోత్ ఏంటి, హౌ ఆర్ దే, వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికి మనం ఏం చేస్తాం, వీ కెన్ యూజ్ ద కంపెనీ వెబ్సైట్. కంపెనీ వెబ్సైట్ లో మనకి వాళ్ళ మిషన్, వాళ్ళ వాల్యూస్ ఏంటి, అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో ఉంటాయి. సో సింప్లీ యూ కెన్ టైప్ యాజ్ amazon.com అండ్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ వస్తుంది. గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ ద వెబ్సైట్ యూ కెన్ బ్రౌజ్ అబౌట్ దెన్ లింక్డ్ఇన్ అన్నది వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ టీమ్, లీడర్షిప్ టీమ్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ కంపెనీలో వర్క్ చేసే పీపుల్ ఏంటి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ పీపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ అ ఫ్రెషర్, యూ హ్యావ్ యువర్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ క్రియేటెడ్, దెన్ మన లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్లో ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఫర్ అమెజాన్ కాబట్టి హియర్ అమెజాన్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు, నాకు తెలిసిన వాళ్ళని కనెక్షన్స్ గా నేను బిల్డ్ చేసుకుంటాను. సో దట్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ప్రొఫెషనల్ పాత్, ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫైల్ నాకు బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఇట్ విల్ హెల్ప్ మీ. దెన్ గ్లాస్ డోర్ కానీ, తర్వాత లింక్డ్ఇన్ తో పాటు గ్లాస్ డోర్ ఈజ్ యూస్డ్ వేర్ వీ నో అబౌట్ ద రివ్యూస్. నేను అప్లై చేసే రోల్ కి వాట్ ఈస్ ద శాలరీ అన్నది most of the times it will not be mentioned in the job description. They'll just mention about what are the role they are looking for, what is the qualification they are looking for అన్నది మాత్రమే జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్ ఆన్ యావరేజ్ ఆ కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసేది, దెన్ గ్లాస్ డోర్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. ఆ కంపెనీలో వర్క్ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది అన్న తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే, దెన్ గ్లాస్ డోర్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో యూ కెన్ బ్రౌజ్ గ్లాస్ డోర్ అన్నది ఒక సైట్, అది మనం సర్చ్ చేస్తే దెన్ దాంట్లో యూ కెన్ బ్రౌజ్ అనమాట. హౌ డస్ ద కంపెనీ వర్క్, వాళ్ళ రివ్యూస్ ఏంటి, కంపెనీలో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ అక్కడ రివ్యూస్ ఇస్తారు. సో యూ కెన్ సీ వెదర్ ఆ కంపెనీ గోల్ ఓరియంటెడా, దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్, దే ఆర్ న్యూట్రలైజ్డా, దే వెల్కమ్ ఎవ్రీథింగ్, దే నీడ్ ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్సా, వాట్ ఆర్ దే లుకింగ్ ఫర్ ఇన్ అ పర్సన్ అన్నది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. Then the job description. Job description plays a major role in attending an interview అన్నమాట. సో మన జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, నేను అప్లై చేసే జాబ్ ఏంటి, ఆ జాబ్ కి ఏ స్కిల్స్ ఉండాలి, ఏముండాలి, అవన్నీ కూడా జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ అయి ఉంటాయి. దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ అన్ MBA గ్రాడ్యుయేట్, అది జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ అయి ఉంటుంది. దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సంబడి హూ నీడ్స్ they need a strong technical skilled person, they need a person who can write the code, who can crack, who is good at problem solving. ఇలాంటివన్నీ కూడా జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ అయి ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఏదైతే వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అన్నది నేను ఇందాక మెన్షన్ చేసిన విధంగా మన రెజ్యూమ్ లో మనం మెన్షన్ చేసుకునేలాగా, మన స్ట్రెంగ్స్ లో వాటిని హైలైట్ చేసేలాగా మన రెజ్యూమ్ ని మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఈ బేసిక్ రీసెర్చ్ అన్నది మనం ఒక కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లే ముందు మ్యాండేట్ గా రీసెర్చ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఈ బేసిక్ రీసెర్చ్ అన్నది మనం రెడీగా ఉండాలన్నమాట టు నో అబౌట్ ద కంపెనీ. దెన్ ఐఎమ్ రెడీ విత్ మై రెజ్యూమ్. ఐ హ్యావ్ నౌ లెర్న్డ్ అబౌట్ ద కంపెనీ, నేను వెళ్ళే కంపెనీ ఏంటి దాని గురించి నేను తెలుసుకున్నాను. నౌ హౌ షుడ్ ఐ ప్రెజెంట్ మై సెల్ఫ్? సో అక్కడ డ్రెస్సింగ్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్. సో డ్రెస్సింగ్ వల్ల ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏంటి అన్నది తెలుస్తుంది. ఒక నువ్వు ఎంటర్ అవ్వగానే నీ బాడీ లాంగ్వేజ్, ద వే యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ యువర్ డ్రెస్, హౌ యు ఆర్ క్యారింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ విల్ రియల్లీ హెల్ప్ అనమాట. ఇట్ విల్ లైక్ బూస్ట్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ పీపుల్ టు వేర్ న్యూట్రల్ కలర్స్ ప్రిఫర్ చేయండి. ప్రొఫెషనల్ గా డ్రెస్ అయ్యేలాగా చూడండి. లైక్ టకింగ్ యువర్ షర్ట్స్, అబ్బాయిలు అయితే టక్ యువర్ షర్ట్స్. దెన్ వేర్ షూస్, స్నీకర్స్ కానీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కానీ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయండి. వేర్ ప్రాపర్ షూస్, టక్ చేసుకోండి. టై ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ మ్యాండేట్. గో ఫర్ న్యూట్రల్ కలర్స్
సెల్ఫ్ ప్రింట్ ఉన్న, ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫర్ ప్రింట్స్ దెన్ సెల్ఫ్ ప్రింట్ ఉన్నవి లేదా ప్లెయిన్ కలర్స్ తీసుకోండి. లైట్ బ్లూ కానీ లైట్ గ్రీన్ కానీ. డోంట్ గో ఫర్ కలర్స్ లైక్ డోంట్ గో ఫర్ రెడ్, డోంట్ గో ఫర్ లైక్ రాయల్ బ్లూ. ఇట్స్ లైక్ నువ్వు వెళ్ళంగానే ఇట్లా నీ పైన నువ్వు వెళ్తున్నావు అని కనిపించేలాగా బ్రైట్ కలర్స్ లైక్ యెల్లో, ఆరెంజ్ ఇలాంటి కలర్స్ ని అవాయిడ్ చేయండి. రెడ్, యెల్లో, ఆరెంజ్ ఇలాంటి కలర్స్ కొంచెం అవాయిడ్ చేసి న్యూట్రల్ కలర్స్, గో ఫర్ బ్లూస్, గ్రేస్, బ్లాక్స్, వైట్స్ ఇలాంటి కలర్స్, క్రీమ్స్, బేజ్ ఇలాంటి కలర్స్ ఉంటాయి కదా. ఈ కలర్స్ చూస్తే మన అటైర్ సటిల్ గా ఉండాలి. చూడంగానే ఎవడ్రా వీడు అనిపించేలా ఉండొద్దు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అని. సో యువర్ డ్రెస్సింగ్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్. అండ్ ఫర్ గర్ల్స్ I would say go for formals. So proper formal shirts kani, formal pants kani. If you're wearing jeans, make sure it is ankle length. Make sure you're wearing shoes on that day if you're carrying in a western dress. Tarvata if you want to wear daily wears like kurtis gaani alantivi edaina eskunte itla shiny ga, shimmer ga alanti unnavi avoid cheyandi. Go for 3-piece dresses where you have stoles, chunnis alantivi emana unte. If you're going for a simple kurti and legging, make sure ఇందాక మెన్షన్ చేసిన కలర్స్ అవాయిడ్ చేసి న్యూట్రల్ కలర్స్ కి వెళ్ళడం. ఇట్ వుడ్ బి గుడ్ ఇఫ్ యూ ప్రిఫర్ అ కాలర్డ్ డ్రెస్, 3-4 హ్యాండ్స్ అమ్మాయిలు అయితే ఇలాంటివి ప్రిఫర్ చేస్తే దట్ వుడ్ బి గ్రేట్ అనమాట ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. సో దట్స్ హౌ మీ ప్రెజెంటేషన్ నీట్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ టు మెన్షన్ అబౌట్ యువర్ హెయిర్, యువర్ డ్రెస్సింగ్. సో అబ్బాయిలు అయితే మీ హెయిర్ స్టైల్స్, స్పైక్స్ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయండి. Don't use that gels and everything interview day roju. Nicely trimmed beard, manchi hair cut, proper facial hair annadi kuda neat ga trim anta kuda neat ga trim cheskoni elladam annadi very important. And coming to girls, loose, if you want to go for loose hair, make sure it is not disturbing or distracting you. Itla face paina hair paddam urke meeru answer chestappudu hair ni saddukodam ilantivi lekunda undelaga chuskondi. And coming to girls again, if you are planning to go with nails, make sure it is properly trimmed, anni even ga undelaga. And now if you see me, I didn't have any nail color. So if you are not going with any nail colors, then itla neutral ga undali. Ledu if you are wearing some nail polish, again avoid bright colors which distracts the opposite person. Interviewer మీ nails paina, మీ dressing paina, వీటి పైన ఫోకస్ చేయకుండా మీకు ఐ కాంటాక్ట్ ఇచ్చే విధంగా మీ డ్రెస్సింగ్ అన్నది ఉండాలి. మేక్ షూర్ యూ క్లీన్ యువర్ నెయిల్స్ ప్రాపర్లీ. అండ్ ఏమంటారు, ఒకదానికి నెయిల్ పాలిష్ ఉండి ఒకదానికి పోయి ఇలా మాత్రం ఉండొద్దు. అండ్ హ్యాండ్ యాక్సెసరీస్ కూడా ఒక ఫార్మల్ వాచ్ వేసుకోవడము, మల్టిపుల్ రింగ్స్ అవాయిడ్ చేయడము ఇలాంటివి కీప్ ఇన్ మైండ్. ఫర్ బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ మల్టిపుల్ రింగ్స్ పెట్టుకోవడం కానీ, రిస్ట్ వాచెస్ కి ఎక్స్ట్రా యాక్సెసరీస్ పెట్టుకోవడం కానీ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయడం బెటర్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఫర్ ద డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, for an interview. Then being planned for an interview, this is another thing. Now I have learned how to dress, now how to go. So ముందుగానే మీ ఇంటర్వ్యూ లొకేషన్ ఏంటి అన్నది ప్రీ ప్లాన్డ్ గా డిసైడ్ అయి ఉండాలి. ప్లాన్ యువర్ రూట్, ప్లాన్ యువర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అండ్ యు నో పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్. వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అన్నది. సో ఆ ట్రాఫిక్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి మేక్ షూర్ యూ స్టార్ట్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఎప్పుడైతే ఇంటర్వ్యూ, లెట్స్ సే యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎట్ నైట్, మేక్ షూర్ యూ స్టార్ట్ బై 7:30. సో అలా మీ డేని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ రెస్ట్. నైట్ అంతా 3 o'clock 4 o'clock వరకు నేను రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేసుకున్నా, జస్ట్ 1 hour స్లీప్ తో వెళ్ళా, నా ఫేస్ అంతా డల్ గా ఉంది, డ్రౌజీగా ఉంది. సో అలాంటి ఫేస్, అలాంటి ఇట్లా డల్నెస్ తోని మాత్రం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళొద్దు. మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్ రెస్ట్ ఆన్ ద డే వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్, the prior day when you are attending the interview. Plan your route, leave early and be properly prepared. Public transportation use చేసే వాళ్ళు మాత్రం you should always be prepared. ఆ క్రౌడ్ కి, ఆ ట్రాఫిక్ కి అంతా కూడా మీరు ముందుగానే ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. Now, so what are the few tips that I can give you to crack an interview is, first thing, including me, నేను నా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ని చాలా ల్యాక్ అయ్యాను. యునో విల్ హ్యావ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి హౌ మచ్ గుడ్ అట్ హౌ మచ్ ఎవర్ వీఆర్ గుడ్ అట్ దట్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కానీ, ప్రెజెంటేషన్స్ ఇవ్వడంలో కానీ,
ఎంత మనం మంచిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా, స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా, అది మన స్ట్రెంగ్త్ అయినప్పటికీ కూడా, ఒక ఇంటర్వ్యూ అనంగానే విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ సమ్ నర్వస్నెస్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. సో ఆ నర్వస్నెస్ కనిపించకుండా ఉండాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. Body language plays a major role. Don't sit like this. Don't sit like, if you can see my posture, folding arms, sitting like this is not suggestible. Uh, Biting your nails is not suggestible. Then itla slouch అవ్వడం, ఫ్రంట్ కి బెండ్ అయి ఉండడం, ఫోన్ లో బిజీ ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా నాట్ సజెస్టబుల్. యూ హ్యావ్ టు బి స్ట్రైట్, యూ హ్యావ్ టు బి కాన్ఫిడెంట్. మీ బాడీ సిట్టింగ్ పోస్చర్ అన్ని కూడా మీ కాన్ఫిడెన్స్ ని బయటికి ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. సో మేక్ షూర్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్. సో దిస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ విల్ ఫస్ట్ బూస్ట్ అప్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట. దెన్ నేను చెప్పే టిప్స్ లో దీస్ ఆర్ ద 4 to 5 థింగ్స్ విచ్ ఆర్ మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఇస్ కాన్ఫిడెన్స్, వన్ ఇస్ పేషెన్స్, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ స్పాంటినిటీ. ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతాయో నేను going along with the slides, I will let you know. So first thing is, as I mentioned, మా అందరికి కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ ఉంటది అని అన్నాను కదా. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ గుడ్ అట్ ప్రాక్టీసింగ్. సో మీరు ఒక రోజు ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అని అంటే, నాకు రేపు ఇంటర్వ్యూ ఉంది అని అంటే ఈ రోజు నేను కూర్చొని నా రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేసుకుంటా, నైట్ అంతా నేను మేల్కొని ఉంటా, దట్ ఈస్ వెరీ రాంగ్. యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రయర్లీ ప్రిపేర్డ్. సో లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు క్రాక్ అ జాబ్. నా మైండ్ లో ఉంది బై ఎండ్ ఆఫ్ ద ఆగస్ట్ నేను ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అని. సో ఫ్రమ్ నౌ ఐ నీడ్ ద ప్రిపరేషన్ టు బూస్ట్ మై సెల్ఫ్. నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ, నా డ్రెస్సింగ్ కి కానీ, నేను మాట్లాడే విధానానికి కానీ, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కానీ, ద వొకాబులరీ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ కానీ, ఇవన్నిటినీ కూడా నేను ఆ రోజు ప్రెజెంట్ చేయాలి అని అంటే నేను ప్రయర్ నుంచి కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. The best practice that you can do is practicing in front of a mirror. So when you sit in front of a mirror, ఒక ఇంటర్వ్యూవర్ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటాడో చూసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని అంటే సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ మిర్రర్, టేక్ అ చైర్, సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్, సీ హౌ యు ఆర్ టాకింగ్, మీ ఐ కాంటాక్ట్ ఎట్లా ఉంది, మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంది, మీ సిట్టింగ్ పోస్చర్ ఎట్లా ఉంది, మీరు ఏం వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. మీ సెల్ఫ్ ని మీరు అసెస్ చేసుకోవడం కంటే, మిమ్మల్ని మీరు క్రిటిసైజ్ చేసుకోవడం కంటే ద బెస్ట్ క్రిటిక్ ఎవరు ఉండరు అని అడిగితే. సో ట్రై టు రికార్డ్. వి ఆల్ హ్యావ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్, వి యూజ్ ఇట్ ఫర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. సో మనని మనం గ్రో అవ్వడానికి కూడా దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. సో టేక్ యూర్ మొబైల్, రికార్డ్ హౌ యు ఆర్ డూయింగ్, హౌ యు ఆర్ స్పీకింగ్. అది రికార్డ్ చేసుకొని ట్రై టు సీ వేర్ యు ఆర్ ల్యాకింగ్, వాట్ యు ఆర్ ల్యాకింగ్, ఏం జరుగుతుంది, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ రాంగ్, అవన్నీ చెక్ చేసుకొని దెన్ యూ కెన్ practice daily to talk. Give a challenge, ఒక 1 minute challenge ఇవ్వండి. Give yourself a challenge where you have to talk for a minute in English అన్నది ఒక ఛాలెంజ్ పెట్టుకోండి. టాక్ అబౌట్ an object అన్నది ఒక ఛాలెంజ్ పెట్టుకోండి. అలా డైలీ ఇవి కొన్ని టిప్స్ అన్నమాట మీ కాన్ఫిడెన్స్ ని బిల్డ్ చేయడానికి. దెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఆర్ ఎనీ ఎల్డర్స్, యువర్ సిస్టర్స్, సిబ్లింగ్స్, ఎనీబడి ఇన్ యువర్ హౌస్, ఆస్క్ దెమ్ టు టేక్ అ మాక్ ఇంటర్వ్యూ, డెమో ఇంటర్వ్యూస్, లేదా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడగడం, మిమ్మల్ని కరెక్ట్ చేయడం, మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ వినడం, ఇలాంటి వాళ్ళని చేయమని అడగండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ సిబ్లింగ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ, ఇఫ్ యూ ఆర్ షై ఆఫ్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్, దెన్ you doing it with yourself is the best thing, I would say. That's how you can build up or boost your confidence. Then patience and presence of mind is very, very important. Patience ekkada important ante, so when you're going for an interview, mainly for a fresher, we'll have multiple rounds. ఒక రౌండ్ కానీ ఒక 1-2 hours లో జరిగిపోయే ప్రాసెస్ కాదు. వెన్ వీ గో ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఎట్ 8 o'clock in the morning, ఇట్ మైట్ ఈజీలీ టేక్ 6-7. సో కొన్నిసార్లు లేట్ నైట్స్ అయిన ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్, బేస్డ్ ఆన్ ద క్రౌడ్, బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్. సో అలాంటి టైంలో మీ పేషెన్స్, మీరు చాలా ఏమంటారు, ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ దట్ యు హ్యావ్ అన్నది ప్లే ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో ప్రాపర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వెళ్ళడం, ఎనర్జీ కోసం మెయింటైనింగ్ న్యూట్రిషనస్ స్నాక్స్ అన్నది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిప్పింగ్ వాటర్ ఆన్ టైమ్లీ బేసిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో that is one of the tip. Then one more is presence of mind. Presence of mind is very much lacking in today's youth, I would say, including me in certain times. So
మనము బాగా స్మార్ట్ ఫోన్స్‌కి అడిక్ట్ అవ్వడం, సోషల్ మీడియాకి అడిక్ట్ అవ్వడం. సో, ఒక రౌండ్‌కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది అనంటే సింపుల్‌గా రీల్స్ స్క్రోల్ చేయడం. ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయడం ఈస్ మోస్ట్‌లీ ఇంపార్టెంట్. సో, ఆ టైంలో మీరేం చేయాలంటే యూ హావ్ టు బీ కామ్. యూ హావ్ టు బీ ఫోకస్డ్. నెక్స్ట్ రౌండ్ లైక్ యువర్ హెచ్ఆర్ విల్ లెట్ యూ నో. యూ ఆర్ డన్ విత్ యువర్ ఫస్ట్ రౌండ్. నీ ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రౌండ్ ఇస్ యర్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అని చెప్తారు. సో, ఈ టైంలో instead of wasting your time on scrolling or social media or certain things, improve yourself. Recollect things. Nannu ee questions technical rounds adugutaremo. Manifest anamata. Imagine that nannu ee questions adugutundochu. This is how I will answer for them. So avanni kuda will help you to stay focused and have a active presence of mind. Now if you are in a crowd and they are asking questions in a crowd itself, లైక్ ఒక 10-15 మెంబర్స్‌ని ఒక ప్యానెల్ ఇంటర్వ్యూ లాగా చేస్తున్నారు అని అనుకోండి. అలాంటి టైంలో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉన్నది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ మీరు ఒక్క వర్డ్ వినకపోయినా కొంచెం డిస్ట్రాక్ట్ అయినా గానీ యూ విల్ జస్ట్ గెట్ డిస్కనెక్టెడ్. సో అది అవాయిడ్ చేయాలి అనంటే ప్రాక్టీస్ దీస్ థింగ్స్ వాట్ ఐ హావ్ మెన్షన్డ్. దెన్ స్పాంటనిటీ. స్పాంటనిటీ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దీనికి టిప్ ఏంటి అనంటే యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్ ప్రాక్టీసింగ్ డైలీ అట్ యువర్ హోమ్ for the interview for the job is very, very important. సో స్పాంటేనియస్‌గా ఉండాలి. అడాప్ట్ అవ్వాలి. అప్పటి వరకు దే డోంట్ టెల్ యూ ఎనీథింగ్. సడెన్‌గా వచ్చి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీకు అప్పటి వరకు మీకు చెప్పారు వాళ్ళు జస్ట్ టెక్నికల్ రౌండ్ ఉంటుంది అని. సడెన్‌గా దే టెల్ యూ విల్ ఆల్సో హావ్ అ టైపింగ్ రౌండ్. సడెన్‌గా దే టెల్ యూ విల్ హావ్ అ ప్యానెల్ ఇంటర్వ్యూ. యూ హావ్ టు బీ రెడీ ఫర్ ఇట్. సో పానిక్ అవ్వకుండా ఉండాలి. స్పాంటేనియస్‌గా ఉండాలి. సిట్యుయేషన్ బట్టి ఆన్సర్ చేయగలిగాలి. So this is also one of the tip that you have to be. And in all this process, I would suggest you all be honest. Resume building దగ్గర నుంచి ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసే వరకు కూడా be always honest. When you are facing some question where you don't know, where you are not aware of the topic, simply say, sorry, I am not aware of this. I'm sorry, I am not able to answer this. I'm not sure about this. ఇలా చెప్పి మీకు తెలీదు అన్నది ఒక పొలైట్ వేలో కన్వే చేయండి. డోంట్ ట్రై టు బ్లఫ్ సంథింగ్ ఆర్ నేను ఆన్సర్ చేయకపోతే ఏమవుతుందో అలా మాత్రం చేయకండి. వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్ ఆస్క్డ్ మీ అబౌట్ పాజెస్. సో పాజెస్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఈస్ గుడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ మోర్ దెన్ 10 to 20 seconds. సో మిమ్మల్ని ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగారు, జస్ట్ టేక్ అ మూమెంట్. You can even tell, just give me a moment, ani you can recollect the answer and then start telling. And oka 10 to 20 seconds ki minchi మీ పాజ్ ఉండకుండా థింక్ చేసి ఆన్సర్ చేసేలాగా ఉండండి. ఓకే, హియర్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ కొన్ని కామన్లీ స్క్రీనింగ్ రౌండ్స్ ఏముంటాయో నేను ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. First one is just a minute jam round. I hope most of you all are aware of this. So ఇందులో ఏంటి అంటే they'll give a topic. ఆ టాపిక్ పైన 1 minute లో మీరు మాట్లాడాలి. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, మీరు కనుక ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్లో ఏదైనా ఒక టాపిక్ పైన మాట్లాడడం, మిమ్మల్ని మీరు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి మాట్లాడడం గురించి చెప్తే కనుక దెన్ దిస్ రౌండ్ వుడ్ బి రియల్లీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ లాట్ మెనీ పీపుల్ అండ్ దే వాంట్ టు స్క్రీన్ దెమ్ quickly, ఇది one of the rounds that companies interviewers opt for. Why do they take JAM అన్నది? They want to evaluate how good are you at your communication skills అన్నది వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి చూస్తారనమాట. దెన్ గ్రూప్ డిస్కషన్ వచ్చేసరికి గ్రూప్ డిస్కషన్లో they'll give you a topic. ఆ గ్రూప్లో how actively you are participating, pros ఏంటి, కాన్స్ ఏంటి, how good you are taking down, drilling down the things ఆ టాపిక్ లో, how good you are speaking, మీ ప్రాబ్లమ్స్ మేబీ ఒక సినారియో ఇస్తారు కేస్ స్టడీ లాగా, అది సాల్వ్ చేయండి అని ఇస్తారు. సో అలాంటి వాటిలో హౌ గుడ్ అట్ యు ఆర్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి గ్రూప్ డిస్కషన్ యూజ్ చేస్తారు. దెన్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్, వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సమ్ జాబ్స్ లైక్ టెక్నికల్ జాబ్స్, అలాంటి వాటిలలో aptitude and reasoning plays a major role. If your background is from if you are an engineering student, you are looking for software jobs, purely IT jobs, అలాంటప్పుడు ఈ aptitude and reasoning అన్నది ఒక మెయిన్ స్క్రీనింగ్ రౌండ్ గా ఉంటది.
Then your technical skills. Let's say I'm applying for a accounting job. So na technical skills ఏమై ఉండాలి? I should know about accounting terms, generally followed principles in accounting ఏంటి అవన్నీ నాకు తెలిసి ఉండాలి. సో టెక్నికల్ స్కిల్స్ రౌండ్స్ లో ఇవన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారన్నమాట. యుల్ హ్యావ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ వేర్ యు ఆర్ స్క్రీన్డ్ అబౌట్ యువర్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అన్నమాట. దెన్ LSRW, వెన్ యూఆర్ అప్లైయింగ్ ఫర్ సమ్ జాబ్స్ రిలేటెడ్ టు మ్యాపింగ్ కానీ, లీడింగ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ కానీ, కాల్ జాబ్స్ కానీ, చాట్ ప్రాసెస్ కానీ, అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వీళ్ళు ఈ రౌండ్ యూజ్ చేస్తారనమాట స్క్రీన్ చేయడానికి. హౌ ఇస్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫెషియన్సీ అని. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అలాంగ్ విత్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ ద indiablix.com. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ where you can practice mock interviews, where you can practice jam sessions, jam topics, aptitude topics, mock rounds. ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి, which is completely free. ఇది నా పర్సనల్ సజెషన్. So you can use that tool. You can note down and use that tool for your practice purpose. Next. సో స్క్రీనింగ్ లో ఏముంటాయో ఇందాక మెన్షన్ చేశాను కదా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఫ్రెషర్ రౌండ్స్ లో ఏముంటాయి అని అంటే ఒక టెక్నికల్ రౌండ్ ఉంటుంది, మేనేజర్ రౌండ్ ఉంటుంది, HR రౌండ్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ రౌండ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ టెక్నికల్ రిలేటెడ్ జాబ్ యూ విల్ హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ టెక్నికల్ రౌండ్ అండ్ సపరేట్ స్క్రీనింగ్ రౌండ్. లేదు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ స్పెసిఫిక్ టెక్నికల్ రౌండ్, టెక్నికల్ జాబ్ దట్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ ఫర్, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ అ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. పైన మెన్షన్ చేసినట్టు ఆ స్క్రీనింగ్ కానీ ఏదైనా ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కానీ ఉంటుంది. దట్ విల్ బి యువర్ ఫస్ట్ రౌండ్. ఆ ఫస్ట్ రౌండ్ అవ్వగానే యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ అ మేనేజర్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, గో త్రూ యువర్ రెజ్యూమ్, తర్వాత వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్, వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి అన్నది అన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి ఈ రౌండ్ లో దే విల్ ఎవాల్యుయేట్ యూ. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ HR రౌండ్. HR రౌండ్ లో they'll discuss about what are the company, వాళ్ళ పాలసీస్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ దేర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, ఎలా ఉండాలి, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్, డ్రెస్సింగ్, శాలరీ, ఇవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేస్తారనమాట HR రౌండ్ లో. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇన్ HR రౌండ్. సో మేనేజర్ రౌండ్ లో కానీ ఒక ఫ్రెషర్ ఇంటర్వ్యూ కానీ మనకు మెయిన్ గా కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇంట్రడ్యూసింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నది ద మెయిన్ కామన్లీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. సో దీంట్లో we'll follow an order. ఇది నా సైడ్ నుంచి మీకు ఒక టిప్, వేర్ ఫస్ట్ యూ విల్ టాక్ అబౌట్ హూ యు ఆర్, వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్, ఐ ఆమ్ సంతోషిని. డోంట్ సే దిస్ ఇస్, యు ఆర్ నాట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. స్టార్ట్ విత్ ఐ ఆమ్ ఆర్ మై సెల్ఫ్. దెన్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో చెప్పండి. యూ నీడ్ నాట్ మెన్షన్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్ ఆర్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. దెన్ యూ కెన్ గో టు యువర్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. As mentioned earlier, chronological order lo మీ education background undali. It can be from down to up or up to down. So when you are starting with SSC, mention your SSC, mention your intermediate, mention your graduation, mention your post graduation from where you have done. If you want to, don't lag, you want to focus more on your skills, more on your technical knowledge, then దీన్ని కట్ షార్ట్ చేసి మీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎక్కడ నుంచి చేశారు, మీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎక్కడ నుంచి చేశారో అక్కడ వరకు కట్ షార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ you will talk about your skills, what skills you have. So this is relevant along with your దీన్ని మీరు మీ ఇంటర్న్షిప్స్ చేసి ఉంటే లేదా ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే దాంతో రిలేట్ చేయగలగాలన్నమాట మీ స్కిల్స్ ని. సో మీకున్న స్కిల్స్ లో యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఏమంటారు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అని అన్నారు అనుకోండి. ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సిచ్యువేషన్ ఏమొచ్చింది, హౌ డిడ్ యూ సాల్వ్ దట్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మీరు వర్క్ చేసిన కంపెనీలో ఎలా సాల్వ్ చేశారు, లేదా ఒక సినారియోలో యూ హ్యాడ్ అ ఫెస్ట్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్, ఆ టైంలో మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ ఎలా యూజ్ చేశారు అన్నది ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా చెప్పడం ఈజ్ సజెస్టబుల్. సో యూ కెన్ యూజ్ యువర్ స్కిల్స్, ఆ స్కిల్స్ కి తగ్గట్టు ఎగ్జాంపుల్. దెన్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇంటర్న్షిప్, ఆ ఇంటర్న్షిప్ లో వాట్ యూ హ్యావ్ వర్క్డ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ మీ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నది పారాఫ్రేజ్ అయ్యి ఉండాలి. About you, your name, where are you from, what is your educational background, what are your skills, you can even mention your strengths there, and also your relevant experience. Lastly, you can mention about your hobbies based on the time that is permitted or based on the type of interview that you are attending. ఒక random fresher interview attend చేస్తున్నారు అని అంటే
then you can focus on your hobbies more, strengths more. మీ strengths again skills place లో మీ strengths ని పెడుతున్నారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెన్షనింగ్ ఇన్ యువర్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ మీ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి అని చెప్తారు. ఆ స్ట్రెంగ్స్ కి తగ్గట్టుగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు. సో మై స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ ఐఎమ్ అ హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్ ఆర్ ఐఎమ్ మల్టీ టాస్కింగ్ పర్సన్. దాన్ని నేను సపోర్ట్ చేస్తూ నా గురించి చెప్పినప్పుడు ఐ టోల్డ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎన్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్ ద టైమ్ వెన్ ఐ వాస్ పర్సూయింగ్ మై డిగ్రీ. సో నేను మల్టీ టాస్కింగ్ అని మెన్షన్ చేయడమే కాకుండా అది నా రియల్ లైఫ్ లో ఎలా చేశాను అన్నది ఒక కనెక్టివిటీ నేను బిల్డ్ చేస్తున్నాను. స్టేటింగ్ దట్ నేను నా కాలేజ్ తర్వాత ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేసేదాన్ని. దేర్ ఐ యూస్ టు స్పెండ్ మై టైం అండ్ లైక్ నాకున్న స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, నాకున్న స్కిల్స్ ఏంటి, అబిలిటీస్ ఏంటి యూజ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేశాను అన్నది నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను. దట్స్ హౌ యూ రిలేట్ యువర్ skills with your experience or your strengths with your proper examples, real life examples. That's how it should continue. And talking about the weakness, మీరు వాలంటీర్ గా మీ వీక్నెసెస్ ని మీ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ లో మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎట్ ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు మీ స్ట్రెంగ్స్ పైన, మీ స్కిల్స్ పైన, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ పైన మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తారు ఫస్ట్. తర్వాత ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ అబౌట్ యువర్ వీక్నెస్ దెన్ మెన్షన్ అబౌట్ యువర్ వీక్నెస్. ఓకే, అది ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఐల్ కమ్ విల్ గెట్ ఇన్ టు దట్. నౌ హియర్ ఆర్ ఫ్యూ frequently asked questions for an interview. First thing is tell me about yourself. అది ఎలా చెప్పాలో ఇప్పటి వరకు చెప్పాను. దెన్ వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ అని వాళ్ళు ఎంఫసైజ్ చేసి అడుగుతారు. when you have already shared about your strengths, they'll ask about your weakness. So when they are asking about your weakness, you have to say, like, let's say if a task is provided and I like to be very perfection, I am a perfectionist. This is one of the weakness that I personally had. This is నా personal thing. So కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే perfectionism will contradict with the deadlines. So I would say that being perfection is a strength and also a weakness when it contradicts with the timelines, deadlines. So me being a perfectionist will sometimes lead to delay the tasks. సో నాకు రేపు డెడ్ లైన్ ఉంది అని అంటే ఈరోజు నైట్ కూడా దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేయడానికి ఐ విల్ బి స్ట్రైవింగ్. సో సమ్ టైమ్స్ ఐ వుడ్ మిస్ మై డెడ్ లైన్స్. సో ఐ హ్యాడ్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లైక్ దిస్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ I have been using the SMART goals. If you all know SMART, SMART goals, smart, reliable things, short term goals లాగా నేను పెట్టుకుంటున్నాను. డైలీ టాస్క్ లాగా నన్ను నేను డైలీ ఇంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వర్క్ నేను ఫినిష్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. డైలీ టాస్క్ నేను రివ్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను. This is what I started inculcating in my daily habits. That's how నా perfectionism ని స్ట్రెంగ్త్ లాగా మార్చుకొని ఈ డెడ్ లైన్స్ మిస్ చేయడం అన్నది తగ్గించుకోవడానికి ఈ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ నేను పెట్టుకుంటూ వస్తున్నాను అన్నది ఒక మంచిగా పారాఫ్రైజ్ చేసి చెప్పగలరు. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఐ గేవ్. సో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ వీక్నెస్, జస్ట్ డోంట్ మెన్షన్ దట్ ఐఎమ్ అ లేజీ పర్సన్. ఇలా కాదు, ఇట్లుండొద్దు. మీ యువర్ వీక్నెస్ షుడ్ బి ఇంప్రూవింగ్ స్ట్రెంగ్త్. So it is a weakness one time in your life, or it used to be your weakness and you are working on it. ఆ వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారో కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, ఎలా చేస్తున్నారో కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. దెన్ ఇట్ విల్ యాడ్ అ వెయిట్ టు హౌ టు ఆన్సర్ అ వీక్నెస్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ? మీ రోల్ ఏంటి అన్నది ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, వై డూ యూ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ అని అడుగుతారు. So if you remember, I have mentioned in the previous slides that we are completely prepared. అసలు ఆ కంపెనీ ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ జాబ్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏమేం చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయి ఉంటాం. కాబట్టి ఆ రోల్, ఆ కంపెనీలో వాళ్ళు చేసే వర్క్ కి నువ్వెలా యాప్ట్ అవుతావో అన్నది మనం అక్కడ మెన్షన్ చేస్తూ దట్స్ హౌ యూ విల్ ఆన్సర్ అన్నమాట. It's like when you're good at public speaking and you're joining if that company is a marketing company, that is a great match. So you would say, I'm good at public speaking, I'm a people's person, people's leader, I can lead people. So even you are looking for similar kind of roles. So that's why I am interested. Or you can say, I am a graphic designer. When you're applying for a designing job, I'm a graphic designer. I have designed so many templates, so many websites. And I would see your company is one of the leading companies in the designing part. So I'm very much interested to
join in your company because it matches my skills and it'll also help me grow, and your company also will grow according to my స్కిల్స్. సో నాకున్న ఇట్స్ లైక్ విన్ విన్ స్ట్రాటజీ లాగా మీ ఆన్సర్ ఉండాలన్నమాట. ఇక్కడ నా స్కిల్స్ మీ కంపెనీని గ్రో అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తే, మీ కంపెనీ నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది వేర్ ఐ కెన్ లెర్న్ అండ్ గ్రో మోర్. సో ఇది విన్ విన్ స్ట్రాటజీ లాగా దిస్ షుడ్ గో. దెన్ వేర్ డూ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ 5 years? దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కామన్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. సో సింప్లీ డోంట్ సే దట్ ఏమంటారు నేను మేనేజర్ అవ్వాలనుకుంటున్నా 5 years. డోంట్ స్పెసిఫై ద ఏమంటారు డెసిగ్నేషన్ వేర్ యూ వాంట్ టు గో. ఐ వాంట్ టు బికమ్ ద CEO ఆఫ్ ద కంపెనీ. మీరు చెప్పే ఆన్సర్స్ 5 years తర్వాత ఇట్ షుడ్ బి అచీవబుల్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి వేగ్. నేను 5 years తర్వాత కంపెనీ CEO అవ్వాలనుకుంటున్నాను, నేను ఒక కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటున్నా. సో అది విన్న పర్సన్ కి ఓకే యు ఆర్ రియలీ స్ట్రైవింగ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ యూ రియలీ వాంట్ టు బికమ్ దట్ అన్నది అర్థం అవ్వాలి. అంతేగాని వీళ్ళు ఏదో చెప్పాడులే తినేదో చెప్పిందిలే అన్నలాగా మాత్రం ఉండొద్దు. సో యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ నీ గోల్ ఏంటి, నీ ఫ్యూచరిస్టిక్ థాట్స్ ఏంటి, వై ఆర్ యూ జాయినింగ్ దిస్ కంపెనీ, దట్స్ హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ గ్రోత్ అన్నది స్పెసిఫై చేసేలాగా మీ 5 years అన్నది మెన్షన్ చేసి ఉండాలి. అంటే హౌ వే డూ యూ సీ అన్నది మెన్షన్ చేసి ఉండాలి. వై షుడ్ ఐ హైర్ యూ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ వెన్ యూ సీ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇట్ వుడ్ బి సిమిలర్ అనమాట. వై షుడ్ ఐ హైర్ యూ అని అంటే ఇక్కడ మీ కీ స్కిల్స్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటిని హైలైట్ చేస్తూ మీరు వెతికే పొజిషన్, మీరు వెతికే క్యాండిడేట్ మీ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేసినట్టుగా నాకున్న స్కిల్స్ మ్యాచ్ అవుతాయి కాబట్టి ఐ థింక్ ఐ విల్ బి ద బెస్ట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ జాబ్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆర్ ప్రొజెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్స్ హౌ యూ విల్ సే వై ఆర్ యూ ఫిట్. ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కి కావాల్సిన థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ కానీ, డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కానీ, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కానీ, కొన్ని టిప్స్ కానీ, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఇవన్నీ చూసాం కదా. సో ఒక జాబ్ సర్చ్ అన్నది ఎక్కడ చేయాలి అన్నది ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను. సో జాబ్ సర్చ్ కి కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ లుకింగ్ ఫర్ అ జాబ్, ఐఎమ్ ఈగర్లీ లుకింగ్ వెయిటింగ్ టు జాయిన్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ రెడీ టు జాయిన్ అన్నప్పుడు దీస్ టూల్స్ విల్ హెల్ప్ యూ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా జాబ్ సర్చ్ టూల్సే. లింక్డ్ఇన్ ఇస్ ద మోస్ట్ బూమింగ్ లైక్ ఏమంటారు ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది మన సోషల్ మీడియా నెట్వర్కింగ్ లో అంటే దట్ ఈస్ లింక్డ్ఇన్. ఇట్ ఈస్ ద నంబర్ 1 ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఒక లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ అన్నది మన కోసం మనం బిల్డ్ చేసుకోవడం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఎలాగైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్స్, స్నాప్చాట్ ప్రొఫైల్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటామో ఫర్ అవర్ సోషల్ లైఫ్, ఫర్ అవర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లింక్డ్ఇన్ బిల్డింగ్ అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ లింక్డ్ఇన్ లో జాబ్ ప్రొఫెషనల్ గా మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు, మీ పర్సెంటేజెస్ ఎంత, మీ స్కిల్స్ ఏంటి, మీ రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేయడం, మీ ఫోటో అప్లోడ్ చేయడం, మీరు ఏ జాబ్స్ పైన వాట్ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్ అన్నది ఇవన్నీ కూడా లింక్డ్ఇన్ లో యూ కెన్ మెన్షన్. వన్స్ యూ ఓపెన్ క్రియేట్, మీరు ఒక జీమెయిల్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటారో లింక్డ్ఇన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుని లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దే యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్. వెన్ యూ క్రియేట్ దట్ ప్రొఫైల్ and when you start connecting with people, then that you will build a professional network anamata. Along with building a professional network, how does it help the job search anante? I'm looking for a marketing job, I'm looking for a accounting job, and I have built a professional career. Let's say accounting jobs ki famous aina Deloitte gaani, taxation jobs ki famous aina JPMG ilanti konni companies unnai. Aa companies ki eltanu, నోటిఫికేషన్ జస్ట్ లైక్ యూట్యూబ్ లో మనం ఏదైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాడికి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకుంటామో అలా మనకి లింక్డ్ఇన్ లో కూడా ఉంటుంది అనమాట. దేర్ యూ కెన్ ఆన్ ద నోటిఫికేషన్ అనమాట. సో ఆ కంపెనీస్ లో ఏదైనా జాబ్ రోల్స్ నోటిఫికేషన్స్ ఉంటే వెన్ యూ ఆన్ దట్ నోటిఫికేషన్ ఇట్ విల్ గివ్ ఈమెయిల్ కానీ లేదా లింక్డ్ఇన్ నోటిఫికేషన్ కానీ మనకు పాపప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టూల్. నౌకరీ ఏంటి అని అంటే ప్యూర్లీ జాబ్ సర్చింగ్ ఏమంటారు టూల్ సైట్ అనమాట నౌకరీ అన్నది. నౌకరీ అండ్ ఇండీడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సేమ్. నౌకరీ ఇస్ మోస్ట్ పాపులర్ కంపారిటివ్ టు ఇండీడ్. In both the tools you will have same, like in LinkedIn you have to build your profile in Naukri, you have to build your profile in Indeed. ఇవి కొన్ని టూల్స్. వీటిలో మీ ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత మీ రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేస్తారు. మీరు అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్ నౌకరీ యూ విల్ హ్యావ్ మీ టైమింగ్స్. దే లాస్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అనమాట. వాట్ టైమింగ్స్ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్ టు వర్క్,
what is the minimum salary that you are expecting? Are you a fresher or an experienced person? Which location are you willing to work? What companies are you willing to work? You can even create an alert అనమాట. నాకు ఇంత salary above ఈ ఏమంటారు డెవలపింగ్ పైన జాబ్స్ అంటే డెవలపింగ్ సే డేటా అనలిస్ట్ పైన నేను ఒక జాబ్ అలర్ట్ అన్నది క్రియేట్ చేసుకుంటా. అనలిస్ట్ అన్న జాబ్స్ ఏవైతే ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మీకు నోటిఫై అవుతాయి. సో అలా అలర్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం అన్నది ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ నౌకరీ అండ్ ఇండిడ్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఈ అన్ని ప్రొఫైల్స్ లో కూడా యాక్టివ్ గా ఉండడం. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడున్న యూత్ కి స్నాప్ ఎట్లయితే ఒక అడిక్షనో, జాబ్ సర్చ్ లో ఉన్నవాడికి నౌకరీ, ఇండీడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నది అట్లా అడిక్షన్ అవ్వాలి. డైలీ స్నాప్ పెట్టడం ఎలాగైతే మిస్ చేయరో అలాగే డైలీ నౌకరీ ప్రొఫైల్ ని, లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ని, ఇండీడ్ ప్రొఫైల్ ని విజిట్ చేయడం మిస్ చేయకూడదు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ల్యాక్ దిస్. చెప్తారు అక్క నేను నౌకరీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నా బట్ నాకు ఏ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ రావట్లేదు, అసలు ఏం రావట్లేదు. వెన్ యూఆర్ యాక్టివ్ దెన్ ఓన్లీ యుల్ గెట్ ద రికమెండేషన్స్, దెన్ ఓన్లీ యుల్ గెట్ ద సజెషన్స్. దోస్ ఆల్ ఆర్ రోబోటిక్ టూల్స్. మనుషులు హ్యాండిల్ చేయరు వాటిని, రోబోట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తాయి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో ఓన్లీ వెన్ యూఆర్ యాక్టివ్ దెన్ దట్ విల్ నో దట్ ఓకే ఈ పర్సన్ is actively looking for a job. When you created that profile, left it for 3 months and then visited it, it will say this person is not active from last 3 months. I think this person has already got a job, is not actively looking for a job, is what is the understanding of the ఏమంటారు టూల్స్. సో అలా జరగకుండా ఉండాలి అని అంటే ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఎంత యాక్టివ్ అయితే ఉంటారో ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ లో కూడా అంతే యాక్టివ్ ఉండడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డైలీ మీరు ఏ రోల్స్ కి అయితే సర్చ్ చేస్తున్నారో, ఏ జాబ్స్ కి అయితే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ జాబ్స్ అన్నది సర్చ్ చేసి వాటిని బ్రౌజ్ చేయడం, యాప్ట్ మీకు అనిపించిన వాటి అన్నిటిపైన అప్లై బటన్స్ క్లిక్ చేయడం. కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. నేను ఇన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అప్లై చేస్తున్నాను, అన్ని ఒకసారి ఉంటే ఎట్లా ఏంటి, నెవర్ ఏమంటారు హెసిటేట్ డూయింగ్ దట్ అనమాట. అలా ఎప్పుడు కూడా అనుకోవద్దు. బికాస్ ఇవన్నీ కూడా యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఏటీఎస్ అన్నది వాడతారు కాబట్టి మన రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వడం, హెచ్ఆర్ మనకు కాల్ చేసి మనకి ఇంటర్వ్యూ ఉంది అని స్కెడ్యూల్ చేయడం అన్నది ఆ బిగ్ ప్రాసెస్. దీని మధ్యలో చాలా స్క్రూట్నీ జరుగుతుంది. సో మీరు ఒక డేకి ఒక 10 జాబ్స్ అప్లై చేసినా కానీ దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. సో అదొక మైండ్ సెట్ తీసేయండి. వేర్ నేను 10 జాబ్స్ అప్లై చేస్తున్నాను, అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఒకసారి ఉంటాయేమో, అన్ని కాల్స్ ఒకసారి వస్తాయేమో అన్న మైండ్ సెట్ తీసేయండి. అండ్ రిమూవ్ దిస్ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్ స్టేటింగ్ దట్ నాకు ఆగస్ట్ లో జాబ్ కావాలనుకుంటున్నాను, ఇప్పుడే నేను జాయిన్ అవ్వడానికి రెడీ లేను, సో నేను జూలై ఎండింగ్ కి జాబ్ సర్చ్ స్టార్ట్ చేస్తా అన్నది మీ మైండ్ లో నుంచి తీసేయండి. సో దే ఆర్ ఫ్యూ స్మాల్ కంపెనీస్, చిన్న కంపెనీస్, ఇప్పుడు వెల్ నోన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా, డెలాయిట్, అమెజాన్, జెన్పాక్ట్ అని, కాగ్నిసెంట్ అని, ఇలాంటి వెల్ నోన్ కంపెనీస్ కాకుండా కొంచెం లెస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ నోన్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, ఇలాంటి కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటే ఇంటర్వ్యూస్ మీకు స్కెడ్యూల్ అవుతే జస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వండి. డోంట్ ఫీల్ లైక్ అరే దీనికి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేస్తేనే పోతుందేమో, మళ్ళీ ఛాన్స్ ఉండదేమో, అలా ఫీల్ అవ్వద్దు. ఇంటర్వ్యూ ఆపర్చునిటీ వస్తే గివ్ ఇట్, ట్రై ఫర్ ఇట్. చిన్న కంపెనీస్ ఉన్నా కానీ ఇట్ విల్ జస్ట్ హెల్ప్ యూ డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ. నెవర్ ఎవర్ థింక్ దట్ నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయలేదు ఈ రోజు అని అంటే, రిజెక్ట్ అయ్యాను అని అంటే డోంట్ ఫీల్ లైక్ అరే ఐఎమ్ నాట్ ఫిట్. బికాస్ దేర్ ఆర్ 2 థింగ్స్. ఒకటి, మన దగ్గర వాడికి కావాల్సిన స్కిల్ లేకపోవచ్చు. సెకండ్ థింగ్, కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, లేదా మన దగ్గర ఉన్న స్కిల్ వాడికి మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు. సో ఈ 3 థింగ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు మనం స్క్రూటినీ చేసేటప్పుడు. లైక్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ దట్ ఐ హ్యావ్ అటెండెడ్, ఐ వాజ్ విల్లింగ్ టు జాయిన్. నేను అప్పటి వరకు చేసే జాబ్ కంటే అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి 2 years ago నా ఎగ్జాంపుల్ ఇది. సో నేను అప్పటి వరకు చేసే జాబ్ కంటే దానికన్నా ఒక రోల్ చిన్నదైనప్పటికీ కూడా ఐ వాజ్ రెడీ టు జాయిన్. దో ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఇట్, బట్ రెలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా అది నేను చేసేదానికంటే తక్కువ డొమైన్ అయినప్పటికీ కూడా నేను జాయిన్ అవ్వడానికి ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండే, కానీ నన్ను హైర్ చేసుకునే పర్సన్ ఇంట్రెస్టెడ్ లేకుండే. ఐ హ్యాడ్ 3 rounds where I cracked the first 2. The second round was manager round. ఆ మేనేజర్ రౌండ్ లో ఆల్మోస్ట్ నాకు ఒక 60 minutes ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. He was so happy with what I have answered, the way I have answered, the knowledge that I had. He was okay. That manager was okay in hiring me and teaching the skills which are required for the company. But the final person who wanted to hire me in my third round was not ready, because he feels like
నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా వేరే డొమైన్లో ఉంది. ఇప్పుడు వాడికి కావాల్సింది ఈ డొమైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడు, ఈ జాబ్ తెలిసినవాడు. కాబట్టి నా దగ్గర స్కిల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా, నా దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సెకండ్ రౌండ్‌లో నన్ను ఎంతైతే అప్రిషియేట్ చేశారో, థర్డ్ రౌండ్‌లో నేను ఫిట్ అవ్వలేదు. సో, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ రీజన్. ఎందుకు ఫిట్ అవ్వలేదు అక్కడ అంటే, నా దగ్గర స్కిల్స్ లేవా? కాదు. నా దగ్గర నాలెడ్జ్ లేదా? కాదు. నేను ఇంటర్వ్యూ సరిగ్గా చేయలేదా? కాదు. బికాస్ హి ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలవెంట్ టు హిస్ జాబ్ ఓన్లీ. కాబట్టి హి డిడ్ంట్ సెలెక్ట్ మీ. సో, కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. నేను ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నా అంటే ఖచ్చితంగా ఇది వచ్చేసేయాలి అని కాదు. గివ్ యువర్ బెస్ట్. ఆల్వేస్ మీ కాంపిటీషన్ మీతో మీకుండాలి. డోంట్ హ్యావ్ అ కాంపిటీషన్ విత్ అదర్ పర్సన్. హ్యావ్ అ కాంపిటీషన్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో యూ మైట్ హ్యావ్ క్రాక్డ్ ఓన్లీ 1 రౌండ్. ట్రై అనదర్ వన్. యూ మైట్ హ్యావ్ క్రాక్డ్ 2 రౌండ్స్. లాస్ట్ టైమ్ ఆప్టిట్యూడ్‌లో మీకు ఓన్లీ 60% వచ్చుండొచ్చు. ఈసారి 80% వచ్చేలాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అలా చేయండి. సో, ఇవంతా గూడా మీరు క్రాక్ చేస్తూనే వస్తది. ఒక ఇంటర్వ్యూలో వచ్చేసి రాలేదు, అయ్యో! ఐయామ్ నాట్ ఫిట్ అని మాత్రం డోంట్ గెట్ డిస్‌హార్టెన్డ్. డోంట్ గెట్ డీమోటివేటెడ్. కీప్ దిస్ ఇన్ యూర్ మైండ్. And Glassdoor, as I mentioned earlier, coming back to the job tools, as I mentioned earlier, it has all the reviews. There you can check salary gaani, reviews gaani, company culture gaani, adanta, and company websites. So if I'm trying to apply for Amazon, I have to go and check in the Amazon website. Every website, most of the websites have their career అన్న ఒక separate blog, ఒక page, ఒక hyperlink అన్నది వాళ్ళ websites లో మెన్షన్ చేసి ఉంటదన్నమాట. దాంట్లో అక్కడ ఓపెన్ ఉన్న పొజిషన్స్ ఏమున్నాయో డైరెక్ట్‌గా తెలుస్తాయి. సో, దేర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ అప్లై. హియర్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ బిగ్ కంపెనీస్ ఆర్ వెల్ నోన్ కంపెనీస్ ఐ వుడ్ సే, యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఫ్యూ. మనకు తెలిసిన అట్లాంటి వెల్ నోన్ కంపెనీస్‌కి మనం వెళ్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ దట్ నేను ఈరోజు ఈ కంపెనీకి అప్లై చేశాను. ఈరోజు ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ క్రాకింగ్, ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్టర్ 3 months or 6 months based on the company's rules, 4 months, 3 months, 2 months, 1 month. Atla, you can reapply to the same company again and there is nothing wrong in that. You can do that. Okay. One more thing I want to add is, COVID situation lo gaani, leda job market low unnappudu gaani, ఈ టూల్స్ లో యాక్టివ్ ప్రొఫైల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా హైరింగ్స్ అన్నవి యాక్టివ్ గా ఉంటాయని మనకు బయటికి తెలియదు. సో లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ దేర్. బిల్డింగ్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫైల్, ఎలాగైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, స్నాప్చాట్ లో కనెక్షన్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటారో అట్లా ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ కి సపోర్ట్ చేసే కనెక్షన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ సమ్ కంపెనీ, ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ జాబ్, మా కంపెనీలో అలాంటి రోల్స్ కి ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయనంటే ఐ విల్ లెట్ యు నో. సో యూ షుడ్ బి ఓపెన్ టు పీపుల్. అలాంటి పీపుల్, వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, వర్క్ చేసే వాళ్ళ కంపెనీస్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు, ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళతో మీరు కాంటాక్ట్ అయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో రెఫరల్స్ త్రూ కూడా జాబ్ హైరింగ్స్ అన్నవి జరుగుతాయి. సో నా కంపెనీలో హైరింగ్ జరుగుతుంది మార్కెటింగ్ కి, అండ్ యు ఆర్ సంబడి హూ హాస్ డన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. సో యు ఆర్ యాప్ట్ ఫర్ ద రోల్ దట్ మై కంపెనీ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్. ఐ కెన్ సింప్లీ రెఫర్ యూ. అది జరగాలి అంటే ఫస్ట్ నీకు నాకు కాంటాక్ట్ ఉండాలి. సో అలా ప్రొఫెషనల్ కాంటాక్ట్స్ మెయింటైన్ చేయడం కూడా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళాలి అని అంటే కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫ్రెషర్ పర్స్పెక్టివ్ లోనే చెప్పాను. న్యూట్రలైజ్ చేసి చెప్పడానికి ట్రై చేశాను. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్, యూ కెన్ ఆస్క్. How to improve communication skills? I know the answer, but I'm not able to explain. How to improve your communication skills? So, నేను మెన్షన్ చేసిన సైట్ లింక్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ సీ ద మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ దట్. Practicing in front of a mirror, as I mentioned earlier. Then try to talk in English with people. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీరు ఎంత ఫ్లూయెంట్ ఉన్నారు. దే డోంట్ చెక్ మీరు ఏ కైండ్ ఆఫ్ వొకాబులరీ వాడుతున్నారు, మీరు ఎంత హై అండ్ ఇంగ్లీష్ వాడుతున్నారు అన్నది చెక్ చేయరు. మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారు, ఆ మాట్లాడే స్పీడ్ లో ఎంత యాప్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారు అన్నదే మెయిన్ గా దే చెక్. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆఫ్టర్ యూ జాయిన్ దే చెక్ దోస్ స్కిల్స్ ఓన్లీ ద వే యూ కమ్యూనికేట్ విత్ ద క్లయింట్. మీ క్లయింట్ కి నువ్వు చెప్పేది అర్థం అవుతుందా లేదా, అర్థం అవ్వగలుగుతుందా లేదా, నీ ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ ఎట్లా ఉంది అన్నది చెక్ చేయడానికి మాత్రమే
కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అన్న చెక్ చేస్తారు కాబట్టి యూ నీడ్ నాట్ వరీ, అయ్యో నాకు ఇంగ్లీష్ రాదే, అరే నా గ్రామర్ కరెక్ట్ గా ఉండదే, అంత వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో practice is the best thing, I would say. Practicing in the form of mock interviews, practicing with your friends, talking with your friends, taking short చిన్న challenges లాగా పెట్టుకోండి. మీరంతా ఫ్రెషర్స్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్, కలిసి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఒకరిని ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడం కానీ అలాంటివి చిన్న థింగ్స్, చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవుతే దెన్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ హౌ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్. Recording your self video will boost your confidence, improve your communication skills. Both things will be done in one thing. When you record yourself, you will know, నేను ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ చేశాను, ఒక గ్రామటికల్ మిస్టేక్ చేశాను అన్నది. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్. యాజ్ యూ ఆల్ నో, వాచింగ్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ కానీ, సిరీస్ కానీ, రీడింగ్ ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ కానీ, ద వే దే ఆర్ డెలివరింగ్ ద కంటెంట్ కానీ, దెన్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్, రీడింగ్ డిక్షనరీ, ఇవన్నీ మీరు ముందు నుంచి వినుంటారు. అది నేను సజెస్ట్ చేయను, కానీ ప్రాక్టీస్ చేయడము, మీకు వచ్చిన దాన్ని రైట్ వేలో ప్రజెంట్ చేయడము అన్నది మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువర్ కమ్యూనికేషన్. సో వన్ మోర్ టిప్ ఐ కెన్ సే ఇస్ డోంట్ యూస్. మనం మాట్లాడేటప్పుడు వి ఆల్ హ్యావ్ అ లాంగ్వేజ్ డైలెక్ట్ అనమాట. సో మన మదర్ టంగ్ డైలెక్ట్ అన్నది దాంట్లో రాకుండా చూసుకోవాలి. డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్, హిందీ టు ఇంగ్లీష్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. అది అవాయిడ్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్. డోంట్ యూజ్ ద వర్డ్ రిపీటెడ్లీ. డోంట్ యూజ్ ఇలాంటివి యూజ్ చేయడం అవాయిడ్ చేయండి. How to avoid that, ma'am? Mother language, like we have to say remember, like we have to give an accent change in that. కానీ సడన్ గా మనం రిమెంబర్డ్ అంటాము. దే సే తెలుగు యాక్సెంట్ రావద్దు అనేసి అంటారు ఇన్ వాయిస్ ప్రాసెస్. యా, సో హౌ టు అవాయిడ్ యాక్సెంట్ అవాయిడ్ చేయడం అన్నది మీ డైలీ కమ్యూనికేషన్ ను బిల్డ్ చేసుకుంటేనే అవుతుంది. దట్స్ వాట్ యాజ్ ఐ మెన్షన్, యూస్ సి ఇఫ్ ద వే ఐఎమ్ టాకింగ్, నేను మాట్లాడేటప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు దట్ ఆ పాజ్ అన్నది వస్తుంది. సో ఇది అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఈ జస్ట్ మినిట్ అన్న రౌండ్ ఉంది కదా, టాకింగ్ అబౌట్ వన్ పర్టిక్యులర్ ఆబ్జెక్ట్, దీనికోసం మీరు ప్రిపేర్ అవుతే, లేదా మీ ఏమంటారు, సింపుల్ చిన్న టాస్క్స్, సెల్ఫ్ టాస్క్ లాగా మీకు మీరు ఇచ్చుకొని, ఒక 1 minute నేను ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతా, ఒక 1 minute నేను ఒక ఆబ్జెక్టివ్ గురించి మాట్లాడతా, ఒక 1 minute ఏ డైలెక్ట్ లేకుండా మాట్లాడతా అని చిన్న టాస్క్ డైలీ ఒక థ్రైస్ కానీ ట్వైస్ కానీ మీకున్న టైంలో మీకు మీరు ఇచ్చుకొని, వెన్ యూ స్టార్ట్ టాకింగ్ అండ్ వెన్ యూ ఫాలో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పేజెస్ వేర్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కానీ, జాబ్ ప్రిపరేషన్ కి కానీ కొన్ని పేజెస్ స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళు దానిపైనే ఫోకస్డ్ గా ఉంటారు కదా, అలాంటివి ఫాలో అవుతే దెన్ యూ కెన్ అవాయిడ్, మినిమైజ్ యూజింగ్ దెమ్. అండ్ నేను మెన్షన్ చేసిన లింక్ లో యూ విల్ హ్యావ్ LSRW కి రిలేటెడ్ లిస్నింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ కి కొన్ని ఫ్రీ టూల్స్ ఉంటాయి అనమాట, ఫ్రీ సైట్స్ ఉంటాయి వేర్ యూ కెన్ లిసన్ అండ్ టాక్. వెన్ యూ లిసన్ అండ్ రిపీట్ ద సెంటెన్స్ యూ కెన్ అవాయిడ్ దట్. సో ఇట్ కమ్స్ ప్యూర్లీ విత్ ప్రాక్టీస్. సో నేను డే అంతా తెలుగులో మాట్లాడతాను, జస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మాత్రమే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను అంటే దట్ విల్ నాట్ హెల్ప్. సో నేను డేలో అట్లీస్ట్ ఒక 1 hour అన్నా ప్రాపర్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ అనమాట నీ కమ్యూనికేషన్, నీ వర్డ్స్, నీ వే ఆఫ్ టాకింగ్ అన్నది, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్. yes ma'am. Ma'am, if someone is from non background అంటే like science చేసి they want to do in a company, so వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి రెజ్యూమ్? దెన్ యువర్ రెజ్యూమ్ షుడ్ బి న్యూట్రల్. ఇట్ షుడ్ బి న్యూట్రల్. నువ్వు ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తావు, అండ్ ఇక్కడ యాజ్ ఐ మెన్షన్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా కదా ఫర్ వాట్ జాబ్ ఆర్ యూ అప్లయింగ్ ఫర్. సో ఆ జాబ్ కి అప్లై అంటే ఆ జాబ్ కి కావాల్సిన స్కిల్స్ నీ రెజ్యూమ్ లో మెన్షన్ చేస్తే చాలు. నీ స్ట్రెంగ్స్ లాగా నువ్వు మెన్షన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇట్ కెన్ బి న్యూట్రల్ రెజ్యూమ్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేయడం, వేర్ ద ప్రీవియస్ రెజ్యూమ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ షోడ్. సో దిస్ ఇస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద న్యూట్రల్ రెజ్యూమ్ అనమాట.
ఇక్కడ you will not mention any technical skills. If you are mentioning any technical skills also, you will mention the basic skills అన్నమాట. బేసిక్ మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్స్ అన్నది మన అందరికీ రావాలి. యాజ్ అ ఫ్రెషర్ గా మన అందరం నేర్చుకోవాలి. We have to know how to use an Excel. We have to know how to use a PPT, PowerPoint presentations, Word documents. So Microsoft tools basic usage అన్నది మనకు రావాలి. బేసిక్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ అన్నది తెలిసి ఉండాలి ఒక ఫ్రెషర్ కి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పెసిఫైయింగ్ ద టెక్నికల్ స్కిల్స్ హియర్ లైక్ సి కానీ SQL కానీ జావా కానీ యూ కెన్ జస్ట్ మెన్షన్ యువర్ ఎక్సెల్, అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ ఇలాంటివి మెన్షన్ చేయొచ్చు. That's how you can give in your technical skills. If you don't have any technical skills, then just mention your strengths. That's a neutral resume. Okay, ma'am. I have a question. What should we do after the interview to leave a positive, lasting impression? As a fresher? Yes. Okay. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ప్రెషర్ ఇంటర్వ్యూస్ 1-on-1 కంటే ఎక్కువ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లో కానీ వీటిలోనే జరుగుతాయి. సో యుల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ పర్సనల్ ఏమంటారు ఫైనల్ టచ్ ఇచ్చే అంత స్పేస్ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ ఇంటర్వ్యూస్ లో ఉండదు. స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ వేర్ లాస్ట్ రౌండ్ లో దెన్ యూ కెన్ సింప్లీ కంక్లూడ్ సేయింగ్, అంటే జస్ట్ థ్యాంక్ యూ చెప్పి లేసి వచ్చేసే కంటే యూ కెన్ సింప్లీ కంక్లూడ్ సేయింగ్, I hope you had a positive impact in interviewing me, and I hope this job would be I hope I would get a ikkada I hope anna term where you endu use chestunnam anante you are just creating an impression that I'm hoping that I am there in this company, నేను సెలెక్ట్ అవుతున్నాను అన్న ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయడానికి I hope అన్న ఒక టర్మ్ యూజ్ చేసి you will tell that I would get an opportunity working with this company and growing అని అలా ఒక సింపుల్ వన్ లైనర్ లాగా చెప్పి you can just say thank you and then leave. So